वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स समस्त को मोना सार स्टडी पॉइंट को वेलकम। आज हूँ पिले पवित्र गुरु दिवस से मु जगन्नाथ पाखे एति प्रार्थना करुच्ची जे तुम चलापथ केमती कुसुमित हो भगवान केमती भल तुम मान रखु तुम मैंने भल पढ़ जीवन में भल मनीष हो दुनिया रे गोटे सुपरिचित नाम टिपिले तुम मैंने कर एति भगवान पाखे प्रार्थना मुझे करुच्ची। तुम मैंने पिले मन दे पढ़ बापा कथा भल मान गुरुजी गुरुमा कथा मान एवं भल पढ़ाई सब चेष्टा कर जीवन लक्ष्य को सब पूरण कर। देख पिला माने आज आम जा पढ़ा कौन ना लाइफ साइंस बहिर रोग और तार निराकरण विषय आम आज पिले पहुँचे पार्ट नंबर 4 रे। पार्ट नंबर 4 आम कौन करवा आज आम जलांतक विषय पिले पढ़ा ताको रैबिज बोली कह जाए RABIES बोली कह जाए रैबिज। यह एक पिले कष्टदायक संक्रमणशील भाइरस जनित रोग पिले भूताणु द्वारा पिले रोगटी हुए मनुष्य मान देखा जाउथबा एही रोग को इंग्राजी रे हाइड्रोफोबिया बोली कह जाए। कारण एही रोग रे रोगी को शोष होउथिले मध्य से जलपान पिले करने को माने भय करथाय पिले प्रचुर भय तार थाए जल कथा भाविले ही बहुत भय लगे। देख राबिडो भिरिट्र गोटे चित्रटे तो स्पष्ट देखा जाऊनी तथापि तुम देख ताकू तापर हूँ पिले कथा हूँ कारण हूँ कौन ना पागला कुकुर पागला बिलुआ पागला गधिया पागला मांकड़ और पागला बिलेई कामुड़ा द्वारा यही रोग व्यापी थाए। यही प्राणी मैंने प्रथम राबिडो भिरिड जातीय भाइरस द्वारा पिले संक्रमित होई पागल हो जाती। गोटे पागल प्राणी अन्य एक सुस्थ प्राणी अथवा मनुष्यटी को कामुड़ा समय ताहार पाटीर लाड़े थिबा एही भाइरस सुस्थ प्राणी और मनीष शरीर में रक्त माध्यम प्रवेश करिथाए। परे सही भाइरस गुड़िक पिले केंद्रीय स्नायुतंत्र जो रही आमर सेंट्रल नर्भस सिस्टम जो रही CNS और मस्तिष्क को पिले कौन करे आक्रमण करी रोग सृष्टि करथांती। तार पिले हूँ लक्षण लक्षण कौन ना ये रोग रे प्रथमे आक्रांत अल्प पिले ज्वर हुए मुंड व्यथा हुए क्षत स्थान व्यथा हुए जो जगह कामुड़ी थो जो जगह कुकुर कि बिलुआ कि जहाँ कामुड़ी तो से जगह बहुत जोर व्यथा है माने दरज रहे हाथ गोड़ गोला बिंधा और स्नायुविक लक्षण मान प्रकाश पाई थाए। रोगीटी पर उत्तेजित और भयभीत हो पिले प्रलाप करे। ये रोग रे पिले कौन हुए ना ये रोग रे रोगी पानी पीवा को इच्छा कला मात्रे तार पाटी ग्रसनी ग्रसनी माने आमर पाटी तलक जो थो तंटीटा जोटा से ग्रसनी श्वासतंत्र मांसपेशी गुड़िक हठात संकुचित हो अत्यंत जंत्रणा दे थाए। मन रखुना नहीं पिला माने ताले यही रोग रे मृत्यु निश्चिंत होता है। चिकित्सा पिले केमती करबा आमे रोगर लक्षण प्रकाश पाइबा परे कौन से चिकित्सा पिले फलप्रद हुए ना। जदि से रोगटी पिले देखा देगला तुम शरीर में ताले आउ किछि लाभ हबो नाही। अच्छा तापर हूँ कथा पिले कौन ना तेणु पागला जीवटीए कामुड़ा संगे संगे क्षत स्थान को साबुन पानी रे धोई सारिबा परे क्षत रे स्पिरिट लगाई देबाक पिले पड़े। तापर कौन करा जिवो पिले ना एही रोग रे प्रतिषेधक टीका यथा HDCV रो पूरा नाम होची ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर्ड वैक्सीन। आमर पिले कौन करा जाए ना दिन को दिन दि जाए इंजेक्शन मन रख प्रथम दिन माने 1 दिन तृतीय दिन सप्तम दिन 14तम दिन 28तम दिन यही क्रम 5टी इंजेक्शन पिले नवाक पड़े वैक्सीन। आवश्यकता हेले जदि दरकार हम पिले आ गोटे 90 दिन रे अन्य गोटे अतिरिक्त बूस्टर टीका मध्य नेबाक पिले पड़ी थाए। ये भाव आम जानिले पिले ये हूँ जलांतक रोग कुकुर कामुड़ा बिलुआ कामुड़ा जेकोसी पागला कुकुर बिलुआ ये जो कामुड़े पिले रोगटी हुए। रोगटीर भूताणुर नाम हूँ राबिडो भिरिड या इंग्राजी रे रैबिज बोली पिले कह जाए। या टीकार प्रतिषेधक टीकार नाम हूँ HDCV रो पूरा नाम हूँ ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर्ड वैक्सीन। पिले रोग जिते आमको कुकुर कामुड़े ये वैक्सीन टी को दिन दि जाए प्रथम दिन तृतीय दिन सप्तम दिन 14तम दिन और 28तम दिन पिले दि जाए इंजेक्शन गुड़िक गोटे मस भितर आमको 5टी इंजेक्शन नवाक पड़े।
ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହେଲେ 90 ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର ଟୀକା ପିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ବହୁ ମାରାତ୍ମକ ପିଲାମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବ, ପାଗଳା ବିଲୁଆ କୁକୁରା ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ନହେଲେ এই ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିବ। ହେଲା ପିଲେ, ତ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟାକୁ। ତାପରେ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗକୁ ଆମେ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରୋଗଟି କ'ଣ ଦେଖିବା, ସେ ରୋଗର ନାମ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ପିଲେ ପଢ଼ିବା, ସେ ରୋଗଟିର ନାମ ହେଲା ଏଡ୍ସ, AIDS। ଏହା ଏକ ଭାଇରସ ଜନିତ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ପିଲେ। ଏହି ରୋଗୀ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ପିଲେ ହ୍ରାସ ଜନିତ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିଟା ପିଲେ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଥାଏ ରୋଗ ହେଲେ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆକ୍ୱାୟର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ବୋଲି ତାକୁ ଇଂରାଜୀ ନାମଟା ତା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ହେଉଛି ପିଲେ ଏହା ଆକ୍ୱାୟର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ AIDS ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଡ୍ସ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ତାପରେ କଥା ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ନା କାରଣ କ'ଣ, ଏହାର କୋଇ ରୋଗଟିର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। এই ରୋଗଟି ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ୍ ବା HIV বা ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ୍ ହେଲା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ, ସର୍ଟ ଫର୍ମଟା ହେଉଛି HIV। ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ଏହି ରୋଗଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାଇରସ୍ ଚିତ୍ରଟି ମୋତେ ଦିଆହେଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରକ୍ତରେ ଥିବା ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ପିଲେ, ଯାହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପିଲେ ଜାତ କରାଏ, ସେ ହେଉଛି ପିଲେ ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଜାତ କରାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍। ସେ ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ପିଲେ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ପିଲେ ଆଉ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବନି, ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କରିଦିଏ। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ରହିଲେ, ଅଣୁଜୀବମାନେ ରହିଲେ, ମାନେ ବୀଜାଣୁ, ଭୂତାଣୁ, କବକ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ସେହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସହଜରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇ ପିଲେ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ମାରିଦେବେ, ପୁରାପୁରି ଜୀବନ ରହିବନି ଏଥିରେ। ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଏଡ୍ସ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ କିମ୍ବା ରୋଗରେ ରକ୍ତ ସଂକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ରୋଗୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସିରିଞ୍ଜ ବା ଆମର ବ୍ଲେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ମାଆ ଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ ନିକଟକୁ ଏହି ଭାଇରସ୍ ପିଲା ଆସି ଶିଶୁଟିକୁ ଜନ୍ମରୁ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଏଇଟା ପିଲେ ତା'ର ହେଲା କାରଣ। ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ପିଲେ ଦେଖ ହେଇପାରିବ ନା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀର ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରରେ ରୋଗର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ପିଲେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଶରୀରର ଓଜନ କମିବା, ଜ୍ୱର କାଶ ଲାଗି ରହିବା, ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା, ଦେହରେ ଲାସିକା ଗ୍ରନ୍ଥିମାନ ଫୁଲିଯିବା ଆଦି ଲକ୍ଷଣମାନେ ପିଲେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ପିଲେ ହେଇପାରିବ ନା ରୋଗୀର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ରୋଗ ନିରୂପଣ ପିଲେ କରାଯାଏ। ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ରୋଗରେ ଆମର ଭାଇରସ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କେତେକ ଔଷଧ ମିଳୁଛି ସେ ସବୁର ଦାମ୍ ଅଧିକ ଅଟେ, ବହୁତ ପଇସା ପିଲେ ତା'ର ଅଟେ ଓ ଜୀବନ ସାରା ପିଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାରା ଜୀବନ ସାରା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ମଧ୍ୟ, ଆମର କାହାର ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ। ତେଣୁ ଏହି ରୋଗ ଯେପରି ନ ହେବ ସେହି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏଡ୍ସ ରୋଗର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖି ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମକୁ ମନେ ରଖି ନିଜ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ଚଳିଲେ ଏଡ୍ସ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପିଲେ ମିଳିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଦେଖ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେଉଛି ପିଲେ ଏଡ୍ସ। ଏଡ୍ସର ପୁରା ନାମ ଆକ୍ୱାୟର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ଯେଉଁଟାକି AIDS, ଏବଂ ଏହାର ଭୂତାଣୁଟି ପିଲେ ହେଲା HIV, ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ୍। ଇଏ ମଧ୍ୟ HIV ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ରୋଗ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ, ପୁରାପୁରି ମାରାତ୍ମକ ପିଲେ। ଏଥିରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଯେହେତୁ ପିଲେ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ରୋଗଟି, ତେଣୁ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରୋଗଟି ହୁଏ ତା ପିଲେ ସହଜରେ ଭଲ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ଏଡ୍ସ ପ୍ରତି ତୁମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବ, ତା'ର କାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ରୋଗଠାରୁ ପିଲେ କେମିତି ଦୂରେଇ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ତୁମେ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଉଛି ଯକ୍ଷ୍ମା, ଯେଉଁଟାକି ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍। ଏହି ରୋଗକୁ ଟିବି ବା କ୍ଷୟ ରୋଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଟିବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ତାକୁ କ୍ଷୟ ରୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ରୋଗରେ ରୋଗୀ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଟିସ୍ୟୁରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଲି ପରି ଛୋଟ ବଡ଼ ଗୋଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଓ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ଏହି ରୋଗକୁ ଟିବି ବା କ୍ଷୟ ରୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତା'ର ଦେଖ ପିଲେ ଚିତ୍ରଟି, ତା'ର ଯେଉଁ ଆମର ବୀଜାଣୁଟି ପିଲେ, ସେ ବୀଜାଣୁଟି ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ମାଇକୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍ ପିଲେ ଜୀବାଣୁଟିର ନାମ। କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା କାରଣ ହେଉଛି ପିଲେ ୟାର
ଏହି ରୋଗ ମାଇକୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗୀ ଶରୀରରୁ କାଶ, ଛିଙ୍କ, ଛେପ, ଖଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭାସି ବୁଲନ୍ତି ଓ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଶରୀରରେ ତାହା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ ସେମାନେ ପିଲେ ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ପିଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପିଲେ କ'ଣ କାରଣକୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ କଥା ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ପିଲେ ହେଇପାରିବ ମନେ ରଖ। ଏହି ରୋଗରେ ରୋଗୀର କାଶରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା, ରାତିରେ ଅଳ୍ପ ଉତ୍ତାପ ସହ ଜ୍ୱର ଆସି ଝାଳ ବାହାରିବା, ସକାଳୁ ଭଲ ହୋଇଯିବା, ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ଭୋକ କମିଯିବା, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ଓଜନ କମିବା ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଏଇଟା ପିଲେ ଲକ୍ଷଣ ମନେ ରଖିବ। ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ଦେଖ, ରୋଗୀର କଫ ପରୀକ୍ଷା ପିଲେ କରାଯିବ, ଛାତିର ଏକ୍ସରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ କଫ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରାଯିବ। ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଏହି ରୋଗ ପିଲେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ। ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ରୋଗୀକୁ ପ୍ରାୟ 2 ମାସରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ସେବନ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପିଲେ ମିଳିପାରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି ପିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ଆମର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଡଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡଟ୍ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ପୁରା ନାମ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ ଥେରାପି ବା ଡଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରୁ ରୋଗୀମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଭଳି ଭାବେ ଜାଣିଲ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲେ କାରଣ ଆଉଥରେ ବି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରୁଛି। କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, এই ରୋଗକୁ ପିଲେ ମାଇକୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ରୋଗଟି ହୋଇଥାଏ। ରୋଗୀ ଶରୀରରୁ କାଶ, ଛିଙ୍କ, ଛେପ, ଖଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭାସି ବୁଲନ୍ତି ଓ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଶରୀରରେ ତାହା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ରୋଗଟି ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ରୋଗଟି ପିଲେ କ'ଣ କରେ ନା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ପିଲେ କମ୍ ଥାଏ। ଯାହାର ପିଲେ ରହିଲା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କମ୍, ସେମାନେ ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ସହଜରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ହଁ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କଥା ହେଉଛି ୟାର ଲକ୍ଷଣ କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଆଉଥରେ କରିବା। ତୁମର ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ମନେ ରହିବ ଶୀଘ୍ର ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ରିପିଟେଡ଼ କରିକି କହୁଛି ଏଟାକୁ। ଏହି ରୋଗରେ ରୋଗୀର କାଶରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା, ରାତିରେ ଅଳ୍ପ ଉତ୍ତାପ ସହ ଜ୍ୱର ଆସି ଝାଳ ବାହାରିବା, ସକାଳୁ ଭଲ ହୋଇଯିବା, ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ଭୋକ କମିଯିବା, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗିବା, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ଓଜନ କମିଯିବା ଇତ୍ୟାଦି ପିଲେ ଲକ୍ଷଣମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଚିକିତ୍ସାଟି ପିଲେ କ'ଣ କରିବା ନା କଫ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଛାତିର ଏକ୍ସରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନ୍ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ପିଲେ ଅଛି ୟା ପାଇଁକା, ସେଇ ଟେଷ୍ଟଟି ପିଲେ କରାଯିବ। କରାଗଲେ ଆମେ ରୋଗର ସୂଚନା ଆମେ ପାଇଗଲେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ରୋଗୀ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ସେବନ କରିବାକୁ କହିବା। ଡାକ୍ତର ଆଜିକାଲି ପିଲେ ଆମର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପିଲେ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ପିଲେ ଆମେ ଡଟ୍ ନାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ ଥେରାପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ରୋଗୀମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଲେ ସୁଫଳ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ପିଲେ 3ଟି ରୋଗ ବିଷୟରେ ପିଲେ ଆଲୋଚନା କଲି। ତୁମେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବ, ସଚେତନ ହେବ, ରୋଗ ଯେମିତି ତୁମକୁ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝେଇବ ଯେ ରୋଗ ଏମିତି ହେଉଛି, ତୁମେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ, ରୋଗ ଆଉ ତୁମକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ପ୍ରତି ତୁମେ ଯତ୍ନବାନ ପିଲାମାନେ ହେବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ରହିଲା। ତୁମେ ପିଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ ଓ ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଭଲ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପିଲାମାନେ କରିବ।